સૌથી પહેલે એક કાર્ટૂન મૂવી જેવું છે, પણ એમાં સમજવાની બહુ બધું છે. તો એ વિડીયો આપણે જોઈશું. એમાં સમજવાનું છે શું શું બન્યું એની અંદર, કેવી રીતે એનું નિરાકરણ આવ્યું, દીકરીને શું તકલીફ હતી, બધી જ વાત એકદમ શાંતિથી જોવાનો છે. ડન? बस अभी आती होगी, चलो जाओ जल्दी. ये मैं हूँ कोमल, मैं 9 साल की हूँ. मुझे मेरा स्कूल बहुत अच्छा लगता है. मेरे कुछ दोस्त शरारती हैं, पर शरारत तो मैं भी करती हूँ ना. कोमल कुमार. मम्मा स्ट्रिक्ट है, पापा कहते हैं तो क्या हुआ, तुम्हारा ध्यान भी तो रखती है ना. फिर भी मुझे तो पापा ज्यादा पसंद है. अरे बख्शी, क्या बात है. कुमार. पापा के पुराने दोस्त बख्शी अंकल और आंटी हमारे नए पड़ोसी हैं. हेलो, कौन है ये स्वीट छोटी सी लड़की. कितना अच्छा होता अगर उनके पास बच्चे होते जो मेरे साथ खेल सकते. थैंक यू. आज बख्शी अंकल मुझे स्कूल ड्रॉप कर रहे हैं. पापा ऑफिस के लिए लेट हो गए थे ना, इसलिए. अंकल बहुत ही स्वीट हैं. आंटी तो बिजी रहती है और अंकल तो घर से ही काम करते हैं. उनका घर भी कितना अच्छा है. वाओ, यूनिकॉर्न. इट्स ओके. तुम अपनी मम्मा को बता सकती हो कि मैंने दिया है, या फिर बताना ही नहीं. एक बार हमने गोला भी खाया चुपके से. प्लीज मम्मा से ना कहना, वो गुस्सा हो जाएंगी. थोड़ी स्ट्रिक्ट है ना. मैं मम्मा को बताना चाहती थी पर डरती थी. तो क्या हुआ, गोला ही तो है, मेरे सारे दोस्त खाते हैं. आज एक नया गेम खेले, सीक्रेट गेम. हाँ, बड़ा मजा आएगा. आओ मेरे साथ. ये क्या कर रहे हो अंकल, ये कैसा गेम है. मुझे समझ नहीं आ रहा. मुझे बहुत गंदा लगा. क्यों किया बख्शी अंकल ने ऐसा, कितना गंदा लग रहा है. कोमल, कोमल, सब ठीक तो है ना बेटा. हेलो मिसेस कुमार, आपसे कोमल के बारे में बात करनी थी. बेटा, तुम इतनी उदास क्यों हो? किसी ने तुमसे स्कूल में कुछ कहा क्या? क्या हुआ? किसी ने तुम्हें मारा क्या? अगर तुम मुझे बताओगी नहीं तो मैं तुम्हारी मदद कैसे करूंगी बेटा? मेरे पास एक सीक्रेट है. मैंने गोला खाया और झूठ बोला, और ये मुझे बहुत गंदा लग रहा है. आप मेरे से बहुत गुस्सा होंगे जब आपको पता चलेगा कि मैंने क्या किया है. प्रॉमिस करती हूँ मैं तुम पर गुस्सा नहीं करूँगी. मैं तुमसे प्यार करती हूँ ना बेटा, तो फिर मुझ पर विश्वास करो. वो अच्छे अंकल नहीं है. कौन से अंकल? रुक जाइए, सबको पता चल जाएगा. तो हम कर भी क्या सकते हैं? कौन मदद करेगा हमारी? उस पक्षी को हम ऐसे नहीं जाने दे सकते. चाइल्ड लाइन, मेरी दोस्त प्रिया वहाँ काम करती है. वो बच्चों की मदद करते हैं. 10, 9, 8. हेलो कोमल, जो तुम्हारे साथ हुआ उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है. मैं वादा करती हूँ कि बख्शी अंकल तुमसे कभी भी मिल नहीं पाएंगे. चलो देखें कि अपने आप को सुरक्षित कैसे रखा जाता है. नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब? तो आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपको किसी के साथ अच्छा नहीं लग रहा है? हाँ दीदी, जब मेरा छोटा डॉगी मेरे जूते कुतर जाता है
तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। हाँ सही, पर मेरा मतलब था कि क्या आपको किसी ने इस तरह से छुआ है कि आपको अच्छा नहीं लगा? तुम में से किस किस को ऐसा लगा? तो फिर हम कैसे जाने कि कोई हमें गलत तरह से छू रहा है या कुछ गलत कर रहा है? मैं समझाती हूँ। हमारे शरीर में 4 जगहें हैं जहाँ किसी को छूना नहीं चाहिए और हमें भी किसी और को वहाँ छूना नहीं चाहिए। मुंह, छाती, टांगों के बीच में और पीछे, यहाँ कमर के नीचे। ये आपकी निजी जगहें हैं। वही लोग जिनके ऊपर आपको सबसे ज्यादा विश्वास है, जैसे कि आपकी माँ, केवल वही आपको यहाँ हाथ लगा सकते हैं। तो बताओ, जब आप स्कूल से आते हो और मम्मी आपको गले लगाती है तो आपको कैसा लगता है? छी, कभी कभी मम्मी से भाजी की बू आती है। पर हमें अच्छा तो लगता है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। तुम्हारी मम्मी तुम्हें उन 4 जगहों पर छू सकती हैं जब वो तुम्हें नहला रही हो, या फिर डॉक्टर अंकल तुम्हारी जांच कर रहे हो तुम्हारे मम्मी या पापा के सामने। इस तरह का छूना तुम्हें साफ और सुरक्षित रखता है। जब कोई प्यार और देखभाल करने वाला हमें छूता है तो हम उसे सुरक्षित स्पर्श कहते हैं। अगर आपको इन 4 जगहों में कोई भी और छूता है तो वो गलत है। आपको शर्म आ सकती है, डर, गंदगी या उदासी महसूस हो सकती है। कोई तुम्हें गंदी तस्वीरें या फिल्म दिखाए, या फिर तुम्हारे कपड़े उतारे, या तुम्हारे सामने अपनी निजी जगहों को हाथ लगाए, ये सब तुम्हारे लिए ठीक नहीं है और इसे हम कहते हैं असुरक्षित स्पर्श। कुछ लोग ऐसा करते हैं ये जानकर भी कि ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है और तुम्हें अच्छा नहीं लगता। तो आप क्या करोगे जब आपको कोई इन 4 जगहों पर छुएगा? आपको चिल्लाना है, नहीं नहीं। और फिर भागकर उसे बताना है जिसपे आपको भरोसा है। वो कौन है? तुम मुझे बताओ, किस पर भरोसा है तुम्हें? मेरे डॉगी पर। हाँ हाँ, तुम अपने डॉगी को बता तो दोगी, पर क्या वो तुम्हें समझ पाएगा? क्या वो तुम्हारी मदद कर पाएगा? मुझे मम्मा और टीचर पर भरोसा है। तो फिर अगर तुम्हें कोई गलत तरह से छुए या फिर इस तरह से बर्ताव करे जिससे तुम्हें अच्छा नहीं लगे, तो जिस पर तुम्हें भरोसा है उसे जाकर तब तक बताते रहना है जब तक वो तुम्हारी बात समझ नहीं जाते। जिस पर तुम्हें भरोसा है उनसे बात करके, चाहे वो मम्मी हो या पापा, तुम अपनी और दूसरों की भी मदद कर रहे हो। तुम्हें चाइल्ड लाइन के बारे में भी पता होना चाहिए। अगर तुम 1098 डायल करके मदद मांगते हो तो एक भरोसे वाला व्यक्ति तुम्हारी मदद के लिए आएगा। हमेशा याद रखना, ये तुम्हारी गलती नहीं है कि किसी ने तुम्हें गलत तरह से छुआ है। ये उसकी गलती है जिसने किया है। कभी नहीं डरना या पीछे भी नहीं हटना। अगर कोई कुछ गलत कर रहा है तो बोलो। चिंता मत करो, तुम सुरक्षित हो। सिर्फ मुझे बताओ क्या हुआ। याद रहे, अगर तुम या तुम्हारा कोई भी दोस्त इस तरह की स्थिति में फंसा हुआ है तो मदद मांगे। मुझे फोन करें 1098 पर और चाइल्ड लाइन तुम्हारी मदद करेगा। કઈ જાણકારી હતી? છોકરીનું નામ શું હતું? પછી પેલા અંકલનું નામ? સારા હતા એ? શું કર્યું એમણે કોમલ જોડે? બક્ષી અંકલે શું કર્યું? હા, એની જોડે ખોટું કર્યું, બરાબર છે। પછી બીજું કોઈ? બક્ષી અંકલે કોમલ જોડે બહુ ગંદુ કર્યું અને તેની સાથે બહુ ગંદો વર્તાવ કર્યો। હા, અને મહત્વની વાત શું છે, બક્ષી અંકલે શું કીધું? પહેલે એને બરફ ખવડાવ્યો, બરફ ખવડાવીને એવું કીધું ગોલો, હા, કે ભાઈ તું ગોળો ખા
આપણે તારી મમ્મીને નહીં જણાવીએ, કારણ કે એની મમ્મી એને ગોળો નહોતી ખાવા દેતી. એટલે શરૂઆત કેવી રીતે કરી કે ભાઈ ગોળો ખા, આપણે કંઈ વાંધો નથી, આપણી સિક્રેટ છે, હું તારી મમ્મીને નહીં જણાવું. એવું કરીને એમણે પહેલે એને ડરાવી. હવે એને એકવાર વિચાર્યું બી ખરી કે મેં મારી મમ્મીને જણાવી દઉં, ખબર છે કિચનમાં કે મેં જણાવી દઉં. પછી કે છે કે ના, હવે એક ગોળો તો ખાધો છે, બધા ખાય છે જ ને. પછી એમણે એની જોડે ખોટું કર્યું. બરાબર છે. હવે ખોટું કર્યું, કોમલને જાણ થઈ આ વાતની, એનું બિહેવિયર ચેન્જ થઈ ગયું. તમે જોયું કે સ્કૂલમાં એનું બિહેવિયર કેવું હતું? પહેલે ખુશ હતી, જારી પર રમતી હતી, પેલા દાદર પર ને સીડી પર રમતી હતી, બરાબર ને. પછી શું થયું? પછી ઉદાસ થઈ ગઈ, એને ડર લાગ્યો. હવે એને પહેલે જઈને એની મમ્મીને કીધું તું? કેવી રીતે ખબર પડી? ટીચરે ઓબ્ઝર્વ કર્યું કે ભાઈ આ આવી રીતે છોકરી ઉદાસ રહે છે, પહેલે આમ રહેતી હતી, ને જેવું ટીચરે પૂછ્યું એટલે રડી પડી. પછી એ વાત એના પેરેન્ટ્સ સુધી ગઈ. પછી પેરેન્ટ્સને એને બધું જણાવ્યું. હવે આપણી જોડે આવું કશું થાય, તમારામાંથી બેસેલામાંથી કોઈની જોડે થાય, તો તમે લોકો શું કરશો? અમે ચાઇલ્ડલાઇનને ફોન કરીશું. બરાબર છે. પછી બૂમો પાડીશું. પછી સમજી લો કે આવું કશું બની રહ્યું છે જેવું બક્ષી અંકલે કર્યું. બરાબર છે. તો એ મોમેન્ટ પર શું કરશો? બરાબર છે. સૌથી પહેલે તો આપણે અંદર પેલા દીદીએ બી કીધું, ખબર છે કે ચીસ પાડવાની છે, જોરથી બૂમ પાડવાની છે, નો ના. બરાબર. પછી હેલ્પ માટે બૂમ પાડવાની છે. કેવી રીતે બૂમ પાડવાની છે? આવી રીતે પાડશો, જોરથી બૂમ પાડવાની છે. એ વ્યક્તિ છે એનું મનોબળ તૂટી જાય, તો સૌથી પહેલે ના પાડવાની છે. શું કરવાનું છે? હવે જોરથી આવી રીતે કોમલે જ્યારે ના પાડી હોત તો કદાચ પેલા અંકલ ડરી ગયા હોત, પણ એની જગ્યાએ કોમલ ડરી ગઈ. તો આપણે ડરવાનું છે? આપણે ડરવાનું નથી. આપણે સૌથી પહેલે નાની બૂમ પાડવાની છે. તો નો શું કહેવાનું છે? કેવી રીતે કહેશો? પણ જોરથી. કેટલા જોરથી બોલશો? વેરી ગુડ. એટલે સૌથી પહેલે આપણે આવી બૂમ પાડીશું તો શું થશે? સામેવાળો ડરી જશે કે ભાઈ આ બધાને કહી દેશે. બરાબર. પહેલું થયું નો. પછી આપણે શું કરવાનું છે? હેલ્પ માટે બૂમ પાડવાની છે. તો એ કેવી રીતે પાડશો? આપણાને જે ભાષા ફાવે, બચાવ કરીને બોલશો તોય ચાલશે. બરાબર છે. તો એ કેવી રીતે પાડશો? વેરી ગુડ. અને ત્રીજી વસ્તુ કરવાની છે કે ત્યાંથી ભાગી જવાનું છે. બરાબર છે. હવે ભાગી ગયા તો ભાગીને ક્યાં જશો? ક્યાં જશો? જેની પર આપણાને ભરોસો હશે એની પર. તો હવે એ કોણ હોઈ શકે જેની પર તમને ભરોસો હોય? માતા પિતા, પછી શિક્ષક હોઈ શકે, પછી મિત્ર હોઈ શકે. વેરી ગુડ. પછી મોટો ભાઈ હોઈ શકે, દાદા દાદી હોઈ શકે, બેન હોઈ શકે. તો આ બધા છે ને એ આપણું સેફ સર્કલ છે. તો આજે ઘરે જઈને કાં તો આજે સ્કૂલમાં તમે જ્યારે અહીંયાથી ફ્રી થાવ ત્યારે તમારી નોટની પાછળ એક સર્કલ બનાવી દેવાનું છે. સર્કલ એટલે શું? ગોળ. એને નામ આપવાનું સેફ સર્કલ. શું નામ આપશો? એ સેફ સર્કલની અંદર તમારે નામ લખી દેવાના છે કે ભાઈ મારા માટે સૌથી મહત્વના સેફ સર્કલમાં કોણ કોણ છે? તો જેમાં મમ્મી આવી જાય, પપ્પા આવી જાય, જેના માટે જે હોય. પણ આપણે આ વાતનું ધ્યાન રાખવાનું છે કે આ વાત છુપાઈને રખાય. કોમલે તો છુપાઈને રાખી, તો આપણે રાખવાની છે છુપાઈને વાત? કોઈને કહી દેવાનું છે. હવે કદાચ એવું બને કે અમે હમણાં આવ્યા પણ તમારા ફ્રેન્ડ જોડે કે તમારી જોડે પહેલે કદાચ આવું બની ગયું હોય, બહુ પહેલે, કે ભાઈ એ નોર્મલ તમને લાગ્યું હોય કે કદાચ આ તો કઈ બહુ વધારે વાત નહોતી, તો કોઈ વાંધો નથી. તમે ત્યારે નહીં જણાવ્યું તો તમે હમણાં જણાવી શકો છો. તમારા મમ્મીને, તમારા પપ્પાને, તમારા ઘરે કોઈને પણ તમે જણાવી શકો છો. ટીચરને જણાવી શકો છો. આનંદ મેડમ અહીંયા આવે છે એમને જણાવી શકો છો. બરાબર છે. પણ આપણે કહી દેવાનું છે. એકવાર તમે કહી દો એટલે વાત પતી ગઈ. તમારા માથાનો ભાર ઉતરી જશે. કારણ કે જે તે સમયે જ્યારે બન્યું હશે ને ત્યારે તમે કન્ફ્યુઝ હશો કે આ મારી જોડે શું બન્યું, મને નથી ખબર. અને તમને જે ટ્રેનિંગ મળી હતી એ કોમલને મળી હતી? કોમલને મળી હોત તો કોમલને આવી ટ્રેનિંગ મળી હોત તો બચી જાત. કારણ કે હવે તમારી જોડે એવું કંઈ બનવા જાય તો તમને તરત ખ્યાલ આવી જશે. બરાબર. હવે આપણે આગળ વાત કરીએ. તમને થોડું પીપીટી પર બતાવું, એટલે કે આની પર કે કેવી રીતે બધું બને છે, કઈ કઈ વસ્તુઓનું તમને લોકોને ધ્યાન રાખવાનું છે. હવે બાળક કોને કહેવાય એવું અંદર પણ કીધું તું. કોને કહેવાય બાળક? નાના છોકરાઓને બાળક કહેવાય. બરાબર.
વેરી ગુડ. 18 વર્ષ. 18 વર્ષ સુધીનું જે કોઈ હોય એને બાળક કહેવાય. બરાબર છે. એટલે 17 વર્ષ 364 દિવસ થયા હોય તો પણ એ બાળક કહેવાય. જ્યાં સુધી એના 18 વર્ષ પૂર્ણ ના થાય ત્યાં સુધી એ બાળક જ કહેવાય. બરાબર. આપણે અંદર વિડીયોમાં ઓલરેડી જોયું છે, પણ ચોરી જો થાય તો તમે કોને ફોન કરો છો? વેરી ગુડ. બધા છોકરાઓ હોશિયાર છે. હા. પછી આગ લાગે તો? વાવ. પછી એક્સિડન્ટ? કયો નંબર છે? વેરી ગુડ. હવે બાળકો માટે કોઈ હેલ્પલાઇન છે? શું નંબર છે? 1098 1098. કેવી રીતે ખબર પડી? આ વિડીયોમાં બતાવ્યું કે એની પહેલેથી જાણતા હતા? વિડીયોમાં બતાવ્યું ને કે પેલા પ્રિયા દીદીને કોલ કર્યો જે 1098 માંથી આવ્યા હતા. વેરી ગુડ. બરાબર છે. આ નંબર બધાય નોટની પાછળ લખી દેવાનો કે આ ચાઇલ્ડલાઇન નો નંબર છે. અને તમને ખબર છે મહત્વની વાત કે આ લોકો 24 કલાક મદદ કરે છે. કેટલા કલાક? 24. હવે આ ચાઇલ્ડલાઇન કોને કોને મદદ કરે? બાળપણમાં કામ કરાવે. બરાબર. ભીખ માંગે છે તે. ઓકે વેરી ગુડ. પછી બીજું કોઈ? ગરીબને. પછી હા, મુસીબતમાં મુકાયેલા દરેક બાળકને મદદ કરે ચાઇલ્ડલાઇન. એટલે એમાં શું આવી ગયું તો કે બાળ મજૂરી આવી ગયું, બાળ લગ્ન આવી ગયું, બાળકોનું શોષણ આવી ગયું, કોઈ ભીખ મંગાવે. તમને ખબર છે બાળકો ખોવાઈ પણ જાય છે. હા, કારણ કે બહાર તો બધે એવું પણ બને છે કે છોકરાઓને કિડનેપિંગ કરીને અને એમનું પછી એમના જે પાર્ટ્સ હોય એનો મિસયુઝ થાય. બરાબર ને? તો આ બધું પણ બનતું હોય છે. ઘણા બધા બાળકો ખોવાઈ પણ જાય છે. ખબર છે તમને? હું જ્યારે એ સંસ્થામાં હતી ને ત્યારે અમે ખોવાયેલા બાળકોને એમના ઘર સુધી પહોંચાડતા હતા. એટલે તમે પણ આવી રીતે પહેલે તો મમ્મી પપ્પા સિવાય કશે જવાનું જ નથી, પણ જો આવી રીતે ખોવાઈ જાઓ તો 1098 પર ફોન કરવાનો છે. હા. હવે બાળકોના અધિકાર વિશે તો તમે જાણો જ છો, જેમ કે જીવન જીવવાનો અધિકાર છે, વિકાસનો અધિકાર છે. બરાબર છે. ભાગીદારીનો અધિકાર છે અને રક્ષણનો અધિકાર છે. આ રક્ષણનો અધિકાર ક્યારે આવે છે? જ્યારે તમારી જોડે કશું ખોટું થાય છે. બરાબર ને? જેવી રીતે આ ખુશીની લાગણીઓ છે ને એને પોઝિટિવ ફિલિંગ્સ કહેવાય. બરાબર છે. તો દુઃખની લાગણીઓ કેવી હોય? પરેશાન. પછી ઉદાસ. પછી ગુસ્સો. વેરી ગુડ. પછી નેગેટિવ તો ઘણી બધી છે. હે? રડવાનું આવે. વેરી ગુડ. કોઈ માર્યું હોય તો? બરાબર છે. પછી હા. પછી હજી એક. હા, કેવું થાય? ગિલ્ટી ફીલ થાય. હા, એ તો ગુસ્સો, એંગર. પછી શરમ બી આવે કોઈ ચીડવે તો. હા. ડર નહીં લાગતો કોઈને? ડર શું છે? એ લાગણી છે, પણ કઈ? નેગેટિવ. બરાબર. પોઝિટિવમાં બધું સારું સારું થાય અને નેગેટિવમાં બધું નેગેટિવ હોય. બરાબર છે. એટલે નકારાત્મક, જેમાં ડર લાગે, ગુસ્સો આવે, પછી શરમ આવે. મારા માર્ક્સ આટલા ઓછા આવ્યા છે તો ક્લાસમાં શરમ આવે. હવે આ બધી લાગણીઓ છે સારી કે ખરાબ, એ આવે ક્યાંથી? યસ, એ મનથી આવે. ક્યાંથી આવે? મનથી. એટલે અંદરથી ઉત્પન્ન થાય. હમણાં મેં તમને એવું કહું કે તમે ડરો તો તમે ડરશો? મેં એવું કહીશ કે રડો તો રડશો? મેં કહું હસો તો હસશો? એ હસી દેશો તમે, કારણ કે એ પોઝિટિવ લાગણી છે. પણ નેગેટિવ એટલે કે રડવા માટે, ડરવા માટે, ગુસ્સો લાવવા માટે હું કહીશ તમે લોકો એમને ગુસ્સે થાવ તો તમે થશો? તો એ લાગણી લાવવા માટે શું થશે? તમને અંદર ફીલ થશે. તમે અંદર એકદમ તમને ફીલ થશે ને મનમાંથી એ વસ્તુ બહાર આવશે કે મારી આ લાગણી વ્યક્ત થઈ. બરાબર છે. અમુક બીજી ફિલિંગ્સ બી છે જે તમને અંદરથી જાણ થાય. એમાં બે પ્રકાર છે, ગુડ ટચ અને બેડ ટચ. શું કહેવાય? ગુડ ટચ એટલે શું? શાબાશી આપવી. પછી સારો સ્પર્શ કરવો. વેરી ગુડ. સારો સ્પર્શમાં શું શું આવે? એક શાબાશી આપવી. પછી વેરી ગુડ. માથે હાથ ફેરવવો. બરાબર છે. મમ્મી પપ્પા આપણાને કોઈ વાર માથે હાથ ફેરવે, બાજુમાં લઈને પૂછે કે ભાઈ આજે તું શું ભણી, આજે તારો દિવસ કેવો રહ્યો. દાદા દાદી રમાડે ખોળામાં લઈને આપણાને ઘણી વાર. બરાબર ને? તો આ બધા છે સુરક્ષિત સ્પર્શ છે.
અને અસુરક્ષિત એટલે કે બેડ ટચ કોને કહેવાય? તને હાનાવે તો ચલા જાય તને ગુસાલે તો બી ચલા જાય તને ચલાય તો બી ગુસ્સો જાય. આમાં શું બતાવે છે? પેરેન્ટ્સ હગ કરી રહ્યા છે બાળકોને. દેખાય છે બધાને? પછી જો હા જો આ દેખાય છે? આ જુઓ કોણ છે? ગ્રાન્ડ પેરેન્ટ્સ છે, બરાબર. પછી ફ્રેન્ડ્સ એકબીજાને આપણે હાઈફાઈ કરીએ ને, મળીએ તો સેકન્ડ બી કરીએ. પછી ટીચર તમને શાબાશી આપે, જે તમે લોકો જ હમણાં બોલ્યા, બરાબર. હવે બીજું બી લખ્યું છે કે ડોક્ટર જ્યારે તમને એક્ઝામિનેશન કરે એટલે કે તપાસે, પણ ડોક્ટર જ્યારે બી તપાસે ત્યારે એ તમને પેરેન્ટ્સની હાજરીમાં તપાસે, એનું ધ્યાન રાખવાનું છે. હા, આ બેડ ટચ છે. હવે આ તમે લોકો કહેશો. કોઈ છાતી ઉપર ટચ કરે. વેરી ગુડ. પછી આમ કરીને કોઈ પકડે. હા, પછી બીજું ગંદી જગ્યાએ ટચ કરે. ગંદી જગ્યાએ ટચ કરે. છાતી પર આમાં જે 4 જગ્યાએ ત્યાં ટચ કરે. વેરી ગુડ. જો તમને છે ને હમણાં વિડીયો બતાવો ને, એમાં 4 પ્રાઇવેટ બોડી પાર્ટ તમારા બતાવવામાં આવ્યા હતા. બધાએ જોયા હતા? બધા મારી સાથે બોલશો. હાથ મૂકીને, હું જેવી રીતે હાથ મૂકીને બોલીશ એવી રીતે જ બધાએ બોલવાના છે. તો મોઢું, છાતી, પગની વચ્ચેનો ભાગ અને પાછળનો ભાગ. આ 4 જગ્યા એવી છે આપણા શરીરની કે જ્યાં કોઈ સ્પર્શ કરવું જોઈએ, અને આપણે પણ કોઈને આ જગ્યાએ સ્પર્શ કરવું જોઈએ, બરાબર છે. એટલે આપણને એવું લાગે કે મારી જોડે થોડી આવું બનવાનું છે, એટલે એવું વિચારવાની જરૂર નથી. આપણી જોડે પણ બની શકે છે. આપણે ઈચ્છીએ કે તમારી જોડે ના જ બને, પણ તમારી જોડે પણ આ બની શકે. કેટલા છોકરાઓને એવું લાગે છે કે આ મુદ્દો અમારો નથી, આ તો છોકરીઓ માટે જ છે? કોઈને એવું લાગે છે? તમને લોકોને એવું લાગે છે કે છોકરાઓ જોડે આવું ના બને? મારી પાસે એવા પણ કિસ્સા છે જ્યાં છોકરાઓ જોડે પણ આ બનાવ બને છે. જે કોમલ જોડે બન્યું એ છોકરાઓ જોડે પણ બને છે. એટલે આમાં જેન્ડરની કોઈ લેવા દેવા નથી. છોકરીઓ જોડે બી થઈ શકે, છોકરાઓ જોડે બી થાય, ગર્લ જોડે બી થઈ શકે અને બોયઝ જોડે બી થાય. તો આપણા 4 જે પ્રાઇવેટ બોડી પાર્ટ છે એની પર કોઈ આપણાને ટચ ના કરે એ વાતનું ધ્યાન રાખવાનું છે, બરાબર. બીજું શું કરવાનું છે? સમજી લો કે આ 4 જગ્યાએ એને સ્પર્શ નહીં કર્યો, પણ તમને સ્પર્શ કર્યો તો તમને ખ્યાલ કેવી રીતે આવશે? એ બેડ ટચ છે, કેવી રીતે ખ્યાલ આવશે? વેરી ગુડ. ફીલ થશે. પછી આપણે જોરથી કોઈ ખીચે ગાલ કાન. હા તને હાથ આગળ તને મારે એક તો ખબર પડે. હા, પછી બીજું કોઈ હાથ લગાવે ત્યારે. હવે હું હમણાં ઋત્વાને હાથ લગાવ્યો તો ઋત્વાને કંઈ ખબર નહીં પડે, પણ જ્યારે તમને બેડ ટચ મળશે, સ્પર્શ થશે, એક ભલે તમારે આ 4 જગ્યાએ ના હોય પણ તમારા શરીરના ટચ કરશે ને તો તમને અંદરથી ફીલ થશે. તમને ગિલ્ટી ફીલ થશે કે ગંદુ લાગે છે, આ ગમી નહીં રહ્યું. કોમલને બી શરૂઆતમાં ખબર પડી, અંકલ તમે શું કરી રહ્યા છો, મને કંઈ ખબર નહીં પડતી. એ કન્ફ્યુઝ જેને કહેવાય. તો આપણે પહેલે કઈ વસ્તુઓ સમજી? આપણી જોડે આવું બને તો શું કરવાનું છે? બધા એક સાથે બોલીશું. સૌથી પહેલે શું બૂમ પાડવાની છે? પછી બીજી, અને ત્રીજું શું કરવાનું છે? ભાગી જવાનું છે. અને ભાગીને ક્યાં જવાનું છે? જેની પર આપણાને સૌથી વધારે વિશ્વાસ હોય જવાનું છે. હવે સૌથી મહત્વની વાત, આપણે જોયું એ પ્રમાણે કે ભાઈ મારી બોડી જે છે ને એ યુનિક છે ને સ્પેશિયલ છે, બરાબર છે. એટલે મારું શરીર જેવું છે એ મારા માટે બહુ જ મહત્વનું છે. તો મારા શરીરનું ધ્યાન કોણ રાખશે? મારા શરીરનું ધ્યાન ઋત્વા રાખશે? મારા શરીરનું ધ્યાન આનંદ મેડમ રાખશે? મારા શરીરનું ધ્યાન કોને રાખવું પડશે? પોતે. બીજું કે કદાચ આપણી જોડે આવો કઈ બનાવ બની ગયો કે ભાઈ રેશમા મેડમ આટલું સમજાઈ ગયા પણ મારી જોડે આવો બનાવ કદાચ બની ગયો જેનામાં મેં કંઈ નહીં કરી શકી, તો સૌથી પહેલો વિચાર આ તો લાવવાનો જ નથી કે ભાઈ ભૂલ મારી છે. આ ક્યારેય તમારી ભૂલ નહોતી, બરાબર છે.
આ ભૂલ તમારી નથી, એ તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે. એ ભૂલ કોની છે? જો તમારી જોડે આવું કંઈ બને તો જે સામે વ્યક્તિએ કર્યું છે એની ભૂલ છે. પછી જો અહીંયા લખ્યું છે, સૌથી પહેલા જઈને તમારા જેને તમારી પર ભરોસો છે તમારે એને જઈને આ વાત જણાવવાની છે. હું મારા શરીરનો બોસ છું, હું મારા શરીરનો બોસ છું, હું ઋત્વાના શરીરનો બોસ છું. તો આપણે જ આપણા શરીરના બોસ છે એ ધ્યાન રાખવાનું છે. આ પિક્ચરમાં શું બતાવવા માંગે છે? હું શક્તિશાળી છું. જો એકદમ આમ તો આપણે બધાએ શક્તિશાળી બનવાનું છે. નીચે લખ્યું છે, જો મને આવું કંઈ પણ થશે તો હું ના પાડીશ અને તરત જઈને ત્યાંથી અસ્વસ્થ લાગશે, આપણે વાત થઈ ને એ પ્રમાણે અસ્વસ્થ લાગશે ત્યારે ત્યાંથી ખસી જઈશ. આપણે અંગત પાર્ટ બતાવ્યા ને તમને, એ અહીંયા અલગ રીતે બનાવ્યા છે. અને મને સુરક્ષિત સ્વચ્છ રાખવા માટે કોઈ મને ટચ કરી શકે છે, ડોક્ટર ટચ કરશે તો મને પેરેન્ટ્સની હાજરીમાં કરશે. જો બીજી એક વસ્તુ, કદાચ એવું બને કે તમારી જોડે કોઈ ખરાબ વાતો કરે, બરાબર છે, ખરાબ વાતો કરે એવું બી બની શકે છે, એને પણ એબ્યુઝ કહેવાય. તમારી જોડે બહુ ગંદી વાતો કરે, ફક્ત ગંદુ કરે પછીની વાત છે, પણ ફક્ત વાતો કરે તો એ બી ખોટી વસ્તુ છે. તમને ખોટી રીતે અડક્યા કરે. કદાચ એવું બને કે કોમલ જોડે થયું એની તમને પહેલે આવી રીતે સ્પર્શ કરવાનું ચાલુ કરે, બરાબર છે, તો એનું બી ધ્યાન રાખવાનું. તમને કોઈ મોબાઈલમાં કાં તો ચિત્ર બતાવે, બુક બતાવે જેમાં ગંદા ફોટા હોય, અશ્લીલ ફોટા હોય, બરાબર છે, તો એ પણ ખોટું છે. અહીંયા તમે જોશો તો કશે બી ટચ કરે, છોકરો બી હોઈ શકે ને છોકરી બી હોઈ શકે. પછી આપણે વાત કરીએ એ પ્રમાણે તમને અડકે એવું જરૂરી નથી. એવું બી બને કે પોતાના શરીરને તમને ટચ કરાવડાવે, તો આપણે ટચ કરવાનું છે? આપણે કોઈને ટચ કરવાનું નથી અને આપણાને કોઈ ટચ કરે ના, એનું ધ્યાન રાખવાનું છે. આવી રીતે કદાચ એવું બી બને કે તમારા પેરેન્ટ્સ તમારું ના સાંભળે તો આપણે એ કેસમાં જણાવવાનું છે. ઘણીવાર આ કેસમાં એવું બનતું હોય છે કે જેના પણ સોતેલા માતા પિતા હોય છે એ લોકોને નિગ્લેક્ટ કરે છે અમુક છોકરાઓને, કે ભાઈ આ છોકરાઓ મારા નથી એટલે હું એની જોડે સારું ના રાખું. છોકરાઓને મારવામાં બી આવે છે. પછી જો અહીંયા એને ચોકલેટ, આઈસ્ક્રીમ એવું આપીને એને લાલચ આપવામાં આવે છે, બરાબર છે. હવે આપણી 3 વસ્તુ આવી, ના પાડવાની છે, મદદ માટે બૂમ પાડવાની છે, ત્યાંથી ભાગી જવાનું છે, અને જેની પર આપણને સૌથી વધારે ભરોસો છે એને જણાવવાનું છે. હવે મને કોઈ એવું કહેશે કે કદાચ તમે ઘરે જઈને કીધું ને મમ્મીએ નહીં સાંભળ્યું તો શું કરશો? વેરી ગુડ. કૃણાલે બહુ મસ્ત વાત કરી કે જ્યાં સુધી મારા પેરેન્ટ્સ, મારા મમ્મી પપ્પા મને આ તકલીફમાંથી બહાર નહીં કાઢે ત્યાં સુધી હું એમને કહીશ. મમ્મીને કહો, પપ્પાને કહો, નહીં માન્યું દાદાને કહો, દાદીને કહો, કાકાને કહો, તમારી વાત રજૂ કરી દેવાની છે. એટલે જ્યાં સુધી સામેથી જવાબ ના મળે, મદદ ના મળે ત્યાં સુધી કહેવાનું છે. હવે જેવી રીતે આપણી વાત થઈ, વાલીને જણાવવાનું, શિક્ષકને જણાવવાનું, ચાઇલ્ડલાઇનને જણાવવાનું, મિત્રોને જણાવવાનું, એવી રીતે તમારા માટે એક એક્ટ પણ છે જે બાળકો જોડે, કોમલને ખબર છે, કોમલને જ્યારે પેલા દીદી આવ્યા પછી પોલીસને બોલાયા હતા, તો એનો એક કાયદો પણ છે જે 2012માં આવ્યો અને એના પછી 2018માં એમાં સુધારો પણ કરવામાં આવ્યો છે કે તમારી જેવા જે નાના બાળકો હોય એમની જોડે આવું કશું ખોટું થાય તો સામેવાળાને સજા મળે. બીજી એક વાત કે મોબાઈલ બધા વાપરો છો, તો એના માટે તમે પોક્સો જો લખો તો પોક્સોની એક પોતાની એ છે વેબસાઇટ, એ લિંકની ઉપર ક્લિક કરો તો ત્યાં જઈને તમે એ તમારી કમ્પ્લેન્ટ દર્જ કરી શકો છો. જેમ કે તમને એવું લાગ્યું કે મને મેડમને નહીં કહેવું, સરને નહીં કહેવું, મમ્મી પપ્પાને નહીં કહેવું, ચાઇલ્ડલાઇનને નહીં કહેવું, તો એ કેસમાં તમે અહીંયા જઈને જાણ કરી શકો છો. જ્યારે તમારી જોડે આ બને ત્યારે શું કહેવાનું છે? પહેલે શું કહેવાનું છે? પછી ક્યાં જવાનું છે? અને ભાગીને કોની પાસે જવાનું છે? અને ફોન નંબર કયો છે? પણ આ વાત મનમાં રાખવાની છે. તમારી જોડે આવું બને તો એ વાત મનમાં રાખશો? શું કરશો? માતા પિતાને, ટીચરને, મિત્રને, દાદા દાદીને કોઈને પણ કહી દેવાની છે.
એ ક્યારેય તમારી ભૂલ હતી નહીં. તમારી ભૂલ હતી? આવું કંઈ બને તો તમારી ભૂલ છે? આપણી ભૂલ નથી. આપણા શરીરનું માલિક કોણ છે? તો એની રક્ષા કોણ કરશે? વેરી ગુડ. તમને બધાને મજા આવી? રેશમા મેડમને આપણે ફરીથી બોલાવવા છે ને? એકવાર તાળીઓ પાડીને એનું અભિવાદન